रोडे पिंड विच जलमिया मर्द बहादुर सूरमा, रोडे पिंड विच जलमिया मर्द बहादुर सूरमा, खिलिया कौम दे अंदर, खिलिया कौम दे अंदर नमिया यार बहारा। माता ने हाल कौर दी गोदी दा शिंगार, माता ने हाल कौर दी गोदी दा शिंगार, पिता जोगिंदर सिंह ने, पिता जोगिंदर सिंह ने पालिया नाल प्यारा। बचपन उम्र शामिल हो गया विच टकसाल दे, बचपन उम्र शामिल, बचपन उम्र शामिल हो गया विच टकसाल दे। संगता कहण लऊगा, संगता कहण लऊगा कौम दियां ए सारा। बन गया मुखी 14वां दम दमी टकसाल दा, बन गया मुखी 14वां दम दमी टकसाल दा। करनी तक के संगत, करनी तक के संगत करदी जय जयकारा। सहज सुभाष जदों वांग शेर दे गरजदा, सहज सुभाष जदों वांग शेर दे गरजदा। सुन के भड़क कंबदियां, सुन के भड़क कंबदियां दिल्ली दियां सरकारां। सारी दुनिया दे विच जस हौसला फैल गया,
विच तीर ते ओदी टाक ते पिस्टल लटकदा है, हाथ विच तीर ते ओदी टाक ते पिस्टल लटकदा है। हक नहीं मिलदे कहंदा, हक नहीं मिलदे कहंदा बिना चुकिया हथियारा। बाजी सिर धरती ते लेर कोमली ला गया, बाजी सिर धरती ते लेर कोमली ला गया। कौन के किली बाड़िए, कौन के किली बाड़िए सूरवीर दी वारा, कौन के किली बाड़िए सूरवीर दी वारा, कौन के किली बाड़िए सूरवीर दी वारा। पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप विखावन, वारो वारी दल भंजन गुरु सूरमा बड जोधा बहु परिपकारी। जोग जोग सतगुर धरे अवतारी। गुरगद्दी दे उपर विराजमान रहमतां दे सागर, बाणी दे भरपूर, प्यार दे मुजस्मे, गुरुआं दे गुरु, पीरां दे पीर, बाबियां दे बाबे, बादशाहां दे बादशाह, शहनशाहां दे भी शहनशाह हजूर अनवर वालिए कुल आलम, बारी बरहक सतगुरु आद महाराज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर सज बैठे जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु प्यारे खालसा जी। आओ सब तो पहला बादशाह दरवेश सरबंस दानी शक्ति और भगती दे मालक साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जियां दे वल्लों बख्शिश कीता फतेह दा नारा प्रवान करिए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, दियो जी असीस प्यार विच भिज के फतेह गजाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो कंडियां नाल हसदे ने ओ गुलाब हुंदे ने, ओ कौम दे मुखड़े दा शबाब हुंदे ने। ताइयों पूजदा जमाना उन्हां शहीदां नूं जिन्हां दे लहू चों पैदा इनकलाब हुंदे ने। कवि ने कमाल दा लिखिया जे, आंदा लंडन विच डवैर नूं मार के ते सूरमताई दा उदम सिंह अंत कर गया। लक्ष्मण सिंह ने लहू दे नाल धोते जेड़े जन्म नरैणू महंत कर गया। ते कौम लई कुर्बानी कोई करे विरला, जो भिंडरां दा संत कर गया। खालसा पंथ दे जन्म तो ही बराड़ गोत दे जट सिख
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਬਰਾੜ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਹੇਠ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਕੌਮ ਮੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜੇ, ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਦਰੀ ਰਾਹੇ ਖਤਰਾ ਤੁਰਾਸਤ, ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਦਰੀ ਰਾਹੇ ਖਤਰਾ ਤੁਰਾਸਤ, ਹਮਾ ਕੌਮ ਬਰਾੜ ਹੁਕਮ ਸਿਰਾਸਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਜਾਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਜਰਨੈਲ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1947 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਬਲਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ 6 ਭਰਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂਪੁਰ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1964 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਤੇ ਲਿਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਧਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 1966 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। 1977 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਾਪੀ ਗੁਰਬਚਨਾ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆ। ਇਹਨੇ ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਉਦੋਂ ਉੱਚੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਮਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰੂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਾਂਗਾ। 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਇਹਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਥਾਪਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੀ ਪੰਥਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਣਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਪਰ ਜਰਨਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਦ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ।
ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਪਰ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਤੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਇਹਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਕਵੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮਾਨ ਮਤੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸਾਰੀ। ਓਏ ਨੱਥ ਪੈਂਦੀ ਕਿੰਜ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਬਬਰਾ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਗਰਜ ਤੇਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਕੰਬੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਕੰਬਿਆ, ਕੰਬ ਉੱਠੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ। ਓਏ ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਬਿਆ, ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਹੇਠ ਸਿਰ ਕੰਬੇ, ਖਾਕੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਕੰਬੇ। ਰਤ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਦਾਰ ਕੰਬੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲੇਰ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਜੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਚਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਡੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੇ। ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਸਪੀਚ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ? ਬਾਪੂ ਲੋਕੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਰ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਗੱਡੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜੇ ਜਿੱਤੇ 4 ਚੂੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਊਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਮਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਸਡੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਯੋਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਲੋਕੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੌਜ। ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਵੇਚਦੇ ਕਿੱਲਾ ਮੈਂ AK-47 ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਜਦੋਂ ਜੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਬੰਦੇ ਖਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆਂ ਚਾਰਿਆ ਗੱਡੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰੈਣ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਧੁਰਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਆ ਪਾਪਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਖੌਫ। ਇਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਪਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੰਡੂ ਕਤੀੜ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੱਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਰਨਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ, ਜਰਨਲ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਰਣਜੀਤ ਦਿਆਲ। ਇਹ ਪਿਟਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਟ ਗਦਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਪਾਸ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਲੰਮੀ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਟ ਗਦਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇਰਾ
चोटी दे गबरू उस कोले बन बन के टोले चोटी दे गबरू उस कोले बन बन के टोले तक के जिन्हां नूं तन मन डोले चल दे उलटे चले रे साडे नक विच दम कर दिता बाबे पिंडरा वाले ने डरदे उच्ची साना लइए डरदे उच्ची साना लइए उस तो दूर हमेशा रहिए डरदे उच्ची साना लइए उस तो दूर हमेशा रहिए दस दे केड़े खूह विच पईए पाड़े जाड़ना टले ने साडे नक विच दम कर दिता बाबे पिंडरा वाले ने आगे बदलनी तकदीरा है दित्तियां सी अखीरा आगे बदलनी तकदीरा है दित्तियां सी अखीरा सिया करदा गरम तकदीरा संगता तुर दिया नाले रे साडे नक विच दम कर दिता बाबे पिंडरा वाले ने उसदे चेले जो अखबादे उसदे चेले जो अखबादे चलिए ते राइफला पादे उसदे चेले जो अखबादे चलिए ते राइफला पादे मोटरसाइकिल फिर कमादे बनदे सिरी धमाले ने साडे नक विच दम कर दिता बाबे पिंडरा वाले ने
हक कहने नाल नहीं कोई हक दिता हक लड़ लई लोड़ पैंदी हथियारां दी हदों वध कोई जद किसे ते जुल्म करदा झाड़ पटनी पैंदी मना सरकारां दी झाड़ पटनी पैंदी मना सरकारां दी कहदा अणख नाल है रहना हक सरकार तो लहड़ा कहदा अणख नाल है रहना हक सरकार तो लहड़ा असले नू समझना गहना दसिए किवे हवाले ने साडे नक विच दम कर दिता बाबे पिंडरा वाले ने बीबी हल सोच कोई सदा सानू तां हुण कुछ नहीं दिसदा बीबी हल सोच कोई सदा सानू तां हुण कुछ नहीं दिसदा रहूगा किली वाड़िया लिखदा उसदे काम निराले ने साडे नक विच दम कर दिता बाबे पिंडरा वाले ने साडे नक विच दम कर दिता बाबे पिंडरा वाले ने ए पापन हुण कहंदी कुलदीप मैं भी बताऊं आंदा बता दे बीबी कहंदी जे सच बताऊं ना मेरे को भी पिंडरा वाले से खौफ आता है कहंदी ओ पिंडरा वाला मैनू सुपने जाके घूरदा है कहंदी ओदे चेले बाल के जिन्हां दे मोढियां ते AK-47 ना आंदे बीबी बच के रही नंबर हुण तेरा लगना जी आंदी पिंडरा वाला चाहिदा ए जिंदा भावें मुर्दा आंदी मेरे कोल पेश कर दिता जावे ते संगत जी इत्थे कवि शायर लिखता है कहंदा दम दित्तियां बाज नहीं दम मिलदे बिना दमा दे ढोए नहीं ढोए जांदे बाज खुशी दे हसिया नहीं जे जांदा ते रोने गमां दे बाज नहीं रोए जांदे दर्दां बाज नहीं सीने विच शेक पैंदे ते शेकां बाज नहीं मोती परोए जांदे सिर्फ दाग गुलामी दे देश उत्ते कौमी अणख दे बाज नहीं ढोए जांदे ते समा संगत जी तकरीबन अपना समाप्त हो चुका ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ 7:30 ਤੋਂ 8:10 ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਾਰ ਛਿਲੜ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਕਾਊ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ, ਜਥੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਅਸੀਸ, ਗਜਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।